الفتح إلى أرواح حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتح إلى أرواح خصوصا صاحب راتب قطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الإمام الحبيب عبد الله بن محمد الهداد وأصوله وفروعه وتلميذاته وعلى من شيخنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام بدنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر الموضين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر الموضين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر الموضين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 حق المعبود له الموجود. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم وجد وعظم ورضي الله تعالى صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأزواجه وذرياته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم وتوفنا على ملاتهم ويشرنا في زمراتهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتح إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتح إلى روح سيدنا وحبيبنا ومدادنا صاحب راتب كتب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي محمد الهداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتح إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. بنية القبول ودم من كل سول ومأمول وصالحا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوى إلابنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه ولد يدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة بشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhdi than 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la illa yaumiddin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma nasta'fiduka wa nas'aluka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa 'iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ainin wa dhi baghin wa syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hidna bi taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'u du'a. Wa sallallahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alima sirri minna la tadiki sidra'na wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna. Ya 'alima sirri minna la tadiki sidra'na wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna. Ya 'alima sirri minna la tadiki sidra'na wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Latifa lam yazal qulubina fima nazal innaka latifu lam tazal qulubina wal muslimin. Ya Latifa lam yazal qulubina fima nazal innaka latifu lam tazal qulubina wal muslimin. Ya Latifa lam yazal fima nazal innaka latifu lam tazal qulubina wal muslimin. Wal qabul wa husnul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita menyebut namanya, yang mengizinkan kita berzikir, bertasbih. Di dalam satu kitab tafsir diceritakan
tidaklah hamba dapat menyebut nama Allah, berzikir, bertasbih, kecuali Allah telah menyebut namanya terlebih dahulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Allah ini maha pemalu. Allah ini maha baik. Tidak ada yang lebih baik melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita menyucikan nama Allah kecuali Allah telah menyucikan nama kita terlebih dahulu. Subhanallah, maha suci Allah. Ketika kita menyebutkan nama Allah, maha suci Allah, Allah tidak mau kalah dengan hambanya. Allah maha baik. Dan Allah ini maha cemburu. Allah itu maha cemburu kepada hamba. Jika kita mengabdi kepada Rasulullah, tentu Allah itu akan cemburu, karena Nabi Muhammad itu adalah kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ada makna mendalam dan sangat tersirat di situ. Ketika kita menyebutkan Subhanallah, siapa yang membuat bibir ini bisa bergerak? Allah. Siapa yang membuat kita bisa beriman? Allah. Tidaklah kita dapat berzikir, menyebut nama Allah kecuali itu mendapatkan restu dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua ketika menyucikan nama Allah, sebelum kita menyebut subhanallah, Allah sudah menyucikan kita. Allah itu maha baik. Tidak ada zat yang lebih baik melebihi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam satu riwayat bahwa ada satu kejadian yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far, bahwa Nabi Muhammad itu pernah melihat dua majelis. Yang satu majelis zikir, yang satu majelis fikih. Ada majelis zikir, ada majelis fikih. Kilal majlisaini ala khairin. Ada dua majelis yang baik. Wa ahaduhuma afdalu minal akhir. Wa ahaduhuma afdalu minal akhari amma haula fayad'una Allah fa in syaa a'tahum wa in syaa mana'ahum wa amma haula fayata'allamuna wa yu'allimuna jahil wa innama bu'ithtu mu'alliman fa haula afdal thumma jalasa ma'ahum. Pernah Nabi Muhammad itu mendapati ada dua majelis, dan kedua majelis tersebut ada yang lebih utama. Majelis zikir itu adalah majelis tempatnya orang mengadu kepada Allah kalau punya masalah, mengingat kepada Allah, punya kesumpekan, punya masalah, punya problem. Anda datang ke majelis zikir, insya Allah kan berakhir kesumpekan Anda, masalah Anda, problem Anda. Namun penting diketahui, Allah itu punya hak prerogatif, otoritas. Terserah Allah mau mengabulkan atau menolak doa-doa orang yang zikir itu. Kemudian fa'amma haula, adapun yang satunya kata Rasulullah, fayata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil. Yang satu itu majelis fikih, majelis ngajari orang, bisa belajar tajwid, bisa belajar sholat yang benar, wudhu yang benar, dan mengajari orang-orang yang tidak mengerti. Wa yu'allimuna al-jahil, dan memberikan pengertian kepada orang-orang yang jahil, yang tidak tahu.
Wa innama bu'ithtu mu'alliman, sedangkan aku ini diutus oleh Allah untuk menjadi guru, menjadi pengajar. Fa haula afdal tsumma jalasa ma'ahum. Majelis fikih itu lebih afdal daripada majelis zikir. Sabda Rasulullah SAW. Kalau majelis zikir baik, tapi tidak bisa mengalahkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, belajar ilmunya Rasulullah SAW. Alhamdulillah dua-duanya malam hari ini kita dapati. Nah, dapat zikirnya, dapat juga ilmunya Rasulullah SAW. Di dalam satu riwayat juga bahwa ada riwayat dari Sayyidina Sa'id bin Al-Musayyab meriwayatkan dari Sayyidina Sa'id Al-Hudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan afdalu a'mal ala dhahril ard, ada afdalu a'mal, kemuliaan daripada amal, ala dhahril ard, yang di atas muka bumi ini. Salasatun, ada 3. Tidak ada yang lebih mulia di muka bumi ini kecuali 3 hal. Yang pertama, tolabul ilm, menuntut ilmunya Rasulullah SAW. Ini tidak ada lagi. Semua ulama mengatakan tolabul ilm, duduk di majelis taklim, walaupun anak-anak yang ikut streaming saat ini karena ada pandemi, mereka nggak bisa hadir, tetap mengikuti di streaming. Ini termasuk orang-orang yang ikut serta di dalam mendapatkan pahala. Yang kedua, wal jihad, jihad. Anda turun di medan peperangan, berarti itu satu bentuk kemuliaan, tapi tidak bisa mengalahkan orang-orang yang duduk di majelis taklim. Wal kasbu, apa kasbu? Orang yang berikhtiar, berusaha untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Li'anna talibal ilmi habibullah. Li'anna talibal ilmi habibullah. Karena orang yang sudah duduk di majelis ta'lim boleh dikatakan dia sebagai kekasihnya Allah. Orang yang duduk di majelis ta'lim, dia adalah seorang kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Beda dengan waliullah. Wali itu wilayah, orang yang punya kewilayahan, punya kekuasaan, punya kekuasaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati kalau kita ketemu orang. Kadang dia enggak punya jabatan di dunia, tapi dia punya jabatan di akhirat. Dia enggak dipertimbangkan di dunia, tapi dia dipertimbangkan di akhirat. Dia nampak biasa saja, enggak punya pengaruh. Dia enggak punya pengaruh di depan manusia. Bahkan cenderung kalau duduk enggak pernah diizinkan di depan. Pakaiannya biasa, miskin. Mungkin pekerjaannya bukan pekerjaan yang orang menginginkan pekerjaan tersebut, atau kondisi ekonominya yang sangat melarat. Tapi hati-hati, sekali dia membuka tangannya dan mengangkat tangannya, maka turun bala tentara dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pejabat, dia bisa berbuat apapun, dia punya otoritas, dia punya kewilayahan. Semakin tinggi jabatannya, wilayah kekuasaannya semakin besar. Ada juga yang namanya wali Allah, indu wilayah, punya wilayah, punya kekuasaan dia. Jadi biasa kalau ada orang sholihin, dia masuk ke satu kota, dia telepon sekarang telepon, tak izin ya, saya lewat di kotamu. Yakin orang ini yang punya wilayah. Makanya kalau kita punya masuk ke kota Tuban, jangan lupa kita kalau keluar dan masuk, jangan lupa kirim Fatihah kepada
Sayyidina Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Kirim Fatihah kepada Habib Abdul Qadir bin Ali bin Segaf. Kirim Fatihah kepada Asmoro Kondi. Kirim Fatihah mau keluar mau masuk Tuban. Mereka yang pegang wilayah. Jangan keluar Tuban kecuali kirim Fatihah, jangan masuk Tuban kecuali kirim Fatihah. Anda selamat Anda di kota ini. Kalau Anda melintas dimanapun, di Gresik, ada Maulana Malik Ibrahim, ada Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih, yang kemarin diperingati haulnya, yang harusnya diperingati haulnya tapi libur karena pandemi. Mudah-mudahan tetap berkahnya tidak terputus sampai kepada kita semua. Indu wilayah, wali itu dia orang yang rela berkorban. Wali. Dan dia punya kekuasaan secara gaib. Tersingkap yang namanya pandangan gaibnya. Tersingkap sesuatu yang tidak dimiliki oleh pejabat dunia manapun. Pejabatnya Allah Subhanahu wa taala, waliullah. Di antaranya siapa? Habib Abu Bakar Gresik. Satu riwayat diceritakan ketika beliau dimandikan ada lubang di punggungnya. Lubang. Ada lubang. Satu riwayat. Ada lubang di punggungnya. Bolong. Para orang-orang yang mengerti tentang masalah ini mengatakan bahwa Indonesia ini mau ditimpakan bala berupa kehancuran. Ada wabah yang akan menghancurkan Indonesia, atau ada bala malapetaka. Sama Habib Abu Bakar diminta dari tangannya malaikat dimasukkan ke tubuhnya sampai bolong punggungnya. Itu andu wilayah, orang yang punya wilayah. Jadi saya yakin Indonesia ini nggak bakal kenapa-kenapa, khususnya Pulau Jawa aman. Pulau Jawa ini aman, jangan gusar, jangan bingung, jangan takut dengan gosip apapun. Dengan gosip komunis lah. Komunis akan bangkit, nggak akan bangkit. Komunis nggak akan bangkit. Tidak mungkin bangkit 1.000.000%, tidak mungkin. Saya lebih percaya penyampaiannya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang menceritakan tentang Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, bahwa komunis itu akan datang ke Indonesia, tidak akan ada waktu yang lama, maka akan hilang. Jadi orang-orang yang menghembus-hembuskan masalah komunis, dia nggak mengimani apa yang diucapkan oleh para walinya Allah Subhanahu wa taala. Saya mengimani secara totalitas, nggak akan ada yang namanya kehancuran, kecuali nanti yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW akan ada perang dunia saat ada Imam Mahdi. Itu mungkin ya, tapi Indonesia yang terakhir ya, yang paling akhir lagi nanti Kota Tarim. Negara nanti semua hancur ini kecuali Biladut Tarim. Yang paling aman di dunia itu Kota Tarim Hadramut. Yang paling aman di dunia Hadramut, tempatnya wali Allah, tempat 1000 wali. Ya Tarim wa ahlah. Ya Tarim wa ahlah. Itu seorang wali min auliyaillah itu dia punya wilayah, dia punya keutamaan, dia bisa melihat sesuatu yang akan terjadi, sampai dikatakan komunis itu akan datang di negaramu Indonesia, tapi setelah itu akan hilang. Terbukti datang komunis tahun 48, pemberontakan tahun 65, setelah itu hilang.
riak-riak itu muncul ya gosip aja. Saya nggak percaya. Saya lebih percaya Al-Kutub Al-Ghath Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Nah, termasuk Habib Abu Bakar mengatakan Jawa masrur, Jawa itu dijaga oleh Allah. Jangan khawatir Anda yang tinggal di Pulau Jawa, aman Pulau Jawa ini. Pulau Jawa ini yang paling banyak tertumpah darahnya habaib, paling banyak tertumpah darahnya para kiai, para mujahidin, banyak tertumpahkan di tanah Jawa ini untuk mengusir penjajah. Tanah Jawa sudah dicuci tanahnya dengan darah para habaib, darah para kiai, darah para santri, telah dicuci bersih. Insya Allah tidak akan terjadi apapun. Jangan khawatir. Selama Anda menjaga sholat 5 waktu, selama Anda puasa bulan Ramadan, kewajiban Anda tunaikan, aman. Jangan khawatir apapun. Tapi kalau sudah tidak sholat subuh Anda tinggalkan, sholat isya Anda tinggalkan, sholat 5 waktu Anda tinggalkan, puasa bulan Ramadan tidak Anda kerjakan, siap-siap Anda akan hancur. Tapi kalau selama kewajiban Allah kita tunaikan, aman semuanya, aman. Insya Allah gak akan terjadi apapun, insya Allah. Makanya wabah COVID ini banyak orang yang terheran-heran. Harusnya Indonesia ini sudah hancur luluh lantak, tapi masih sampai saat ini masih tegak. Bahkan angka COVID terus menurun dengan kedisiplinan yang begitu longgar, yang tidak tertib, tapi tetap kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada para walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang punya wilayah tuh kayak begitu. Karena pernah satu ceritakan ada satu habaib, ya. Ada satu habaib ini diminati oleh anaknya raja. Anaknya raja ini kepingin punya anak habaib. Nah, Habib ini diambil mantu. Ya. Ada Habaib Shalih diambil mantu. Rajanya hanya kepingin punya cucu habaib itu aja. Diambil mantu, nikah. Begitu nikah, dilihat hamil 7 bulan atau 8 bulan. Satu kitab itu ceritakan 7 bulan atau 8 bulan si anaknya raja. Terus dipanggil, si Habib ini dipanggil. Ente sekarang ceraikan istrimu. Loh, kenapa? Kan lagi hamil. Nggak, ceraikan sudah, perintahnya raja. Kenapa? Ya, Anda nggak punya kedudukan. Anda nggak punya kedudukan di dunia ini. Anda bukan pejabat, Anda bukan pengusaha. Siapa Anda itu? Jawab. Saya di dunia nggak punya jabatan, tapi saya punya kekuasaan di langit. Saya di dunia, saya nggak punya jabatan, tapi di langit saya punya jabatan. Saya punya kekuasaan. Nah, seorang wali Allah. Jadi wali itu ada yang mengerti dirinya wali, ada yang enggak. Dia mengerti kalau dirinya wali, tapi ada juga wali yang tidak mengerti kalau dirinya wali. Dan wali itu banyak hal. Ada wali mastur, wali yang nggak tampak dan dia bersembunyi, humul, tersembunyi dia. Dan yang menjadikan wali yang dohir, yang sampai kelihatan, itu wali mastur yang tertutup. Nah, karena berapa banyak wali mastur yang mengangkat orang-orang yang menjadi wali. Jumlah aulia tidak bertambah dan tidak berkurang, terus sama dijaga untuk keseimbangan bumi. Nah, maka kata beliau, kata Habib tadi, ya wis ya, kata si raja ya. Saya punya kedudukan loh di langit. Saya nggak punya jabatan, saya nggak punya kekuasaan, tapi di langit saya punya kedudukan. Terus ya wis ya. Ya sudah, kalau Anda tetap memaksa saya, anak ini bersama saya. Loh, anak ini bersama saya gimana maksudnya? Ya pokoknya saya ambil nih anak. Ya diusir akhirnya. Wah, diusir dari istana, keluar dari istana, keluar di istana kerajaan. Akhirnya beliau meminang satu perempuan, ceritakan, saya menantunya raja itu, mantan menantunya raja.
saya diminta untuk menceraikan istriku, suruh keluar, dipaksa. Maukah engkau saya nikahi, ada perempuan? Iya, mau. Tapi syaratnya langsung hamil ya. Syaratnya langsung hamil tua. Loh, kok begitu ya? Saya pejabatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya punya wilayah di langit ya Allah. Mau ndak? Ya. Aku akan pindahkan bayi yang ada di dalam perut mantan istriku itu ke perutmu secara langsung. Aku akan pindah. Ya. Atas izin Allah. Menikah, selesai ijab kabul, langsung hamil 9 bulan. Boom. Tidak lama kemudian melahirkan. Subhanallah. Ini terjadi nih. Seorang wali min awliyaillah. Banyak cerita-cerita seorang wali yang punya wilayah. Di antaranya Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban. Al-Habib Abdul Qadir, banyak orang yang salah paham. Di Tuban itu bukan Habib Abdul Qadir bin Qutban, tapi Habib Abdul Qadir bin Alawi bin Idrus As-Segaf. Beliau bukan Habib Abdul Qadir bin Qutban. Habib Qutban di Tarim, makamnya ada di Tarim, Jambal. Beliau kembali ke daerah asalnya. Kenapa? Beliau difitnah di Indonesia ini. Beliau difitnah menghamili orang, terus beliau dikepung, diusir. Gini aja, saya bukan untuk membela diri, tapi untuk membela nama habaib. Saya untuk membela nama baiknya habaib, bukan atas nama Abdul Qadir pribadi. Tidak. Anda menyebut saya seorang habib, tapi Anda menuduh saya orang-orang yang mesum, Anda menuduh saya orang yang zina, maka akan saya buktikan bukan untuk pribadi saya, tapi atas nama harga dirinya para habaib. Akhirnya perempuan itu datang, perempuan ini menuduh dengan komplotan. Kamu benar nuduh saya? Iya, ini anakmu, aku zina sama kamu. Sebentar ya, duduk situ. Duduk, dibelah perutnya, buka, keluarkan janinnya, suruh ngomong bayinya tadi, kamu anakku apa enggak? Enggak, aku bukan anakmu, anaknya si Fulan itu, saya zina sama Fulan, bukan denganmu ya Habib. Dimasukkan lagi, beliau pergi ke Tarim, balik lagi ke Tarim. Masya Allah, sampai sebegitunya para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang berdakwah itu ada ujian yang berbeda. Mereka orang-orang yang mengajarkan ilmu agama itu pasti punya musuh, ya kan? Pasti punya musuh. Kalau majelis taklim ini nggak ada musuhnya, Anda ditolak oleh Allah. Salah satu tanda majelis taklim, majelis zikir ini ada musuhnya, itu berarti Anda diterima oleh Allah. Makanya kita kan setiap zikir kan dilaporkan polisi, ya kan? Kita kan dilaporkan polisi. Di foto-foto dilaporkan polisi. Anda pikir takut? Anda pikir kita itu takut? Anda laporkan polisi, kita takut, kita menutup majelis? Enggak. Jangan takut-takuti kita ya. Tidak ada takutnya sudah. Orang yang berdakwah di jalan Allah nggak ada takutnya. Paling mati, Pak. Mentok mati mau apa sih di dunia ini? Disiksa. Paling mati, alhamdulillah. Apalagi kalau saya dibunuh gara-gara menyampaikan ilmu, alhamdulillah, itu yang saya panjatkan sama Allah setiap hari. Jangan sampai saya itu mati sakit, jangan sampai ya Rob. Jangan sampai saya itu mati sakit. Saya kepengen mati pada saat ngajar, entah itu dibunuh, entah itu sakit, langsung mati. Yang penting jangan sampai saya mati di atas ranjang. Saya itu minta sama Allah tiap hari. Terus Anda mau melaporkan saya gara-gara buka majelis taklim gini. Anda mau laporkan saya, laporkan sudah. Makanya kalau ada kita buka majelis taklim, terus ada orang yang melaporkan, alhamdulillah, berarti saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah telah mengabulkan majelis kita. Tapi kalau majelis taklim ini nggak ada orang yang mengganggu, nggak ada orang yang memfitnah, nggak ada orang yang mengolok-olok,
berarti Anda belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh para nabi. Mulai zamannya Nabi Nabi Adam, Nabi Nuh, semua para nabi punya ujian. Kenapa? Karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi itu punya ujiannya masing-masing. Semakin tinggi kedudukannya, semakin berat ujiannya. Paling kita dilaporkan polisi. Itu Habib lagi buka majelis taklim, lagi sholawatan, Anda laporkan saya ke polisi. Laporkan, alhamdulillah. Tiap hari Anda laporkan saya. Alhamdulillah. Anda melaporkan saya karena saya majelis taklim, karena saya berzikir, karena saya bersolawat, bukan karena saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan berkat Anda memusuhi saya, berkat Anda memfitnah saya, berkat Anda menggunjing saya, alhamdulillah berarti saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Seneng. Jangan marah. Kita berterima kasih kepada orang yang memfitnah kita. Berterima kasih kepada orang yang melaporkan kita. Terima kasih ya, Anda melaporkan saya. Alhamdulillah. Yang sering-sering melaporkan saya ya. Gitu. Ojo kita kok dilaporkan ya. Jangan takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan gentar. Begitu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ada yang menggunjing lah lewat YouTube, ada yang menggunjing lah lewat WhatsApp, ada yang menggunjing mencaci maki. Alhamdulillah, naskurullah. Kita bersyukur kepada Allah atas gunjingan mereka, atas fitnahan mereka. Gitu, para wali Allah dibegitukan. Ente pikir cuman kita aja? Banyak cucu-cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad Halik Kasam, Sayyidina Muhammad Suhaib Mirbati, Sayyidina Muhammad Suhaib Mirbati, saya lupa namanya. Ada semua, ada cucunya Sayyidina Ja'far Shadiq itu, cucunya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sampai beliau akhirnya, beliau mengajar majelis taklim, ngajar sampai akhirnya dituduh mengajarkan ilmu sesat. Mengajarkan ilmu sesat sampai disalib. Sampai disalib, ditelanjangi. Disalib, ditelanjangi. Setelah ditelanjangi, tiba-tiba ada berduyun-duyun tawon datang, menutupi auratnya berbentuk baju. Langsung tawon ini datang, lebah datang, kepalanya sudah tidak ada, penggal dia, salib. Ditelanjangi, begitu ditelanjangi langsung lebah ini datang, menutupi bajunya. Menutupi auratnya berbentuk baju. Subhanallah. Orang-orang pada jerit dan nangis semua, tobat semua. Ya Allah, betul ini wali Allah ini. Kita fitnah sampai sedemikian rupa. Apalagi kita. Sekelas wali aja dibegitukan, apalagi kita. Nggak mau ada orang yang laporkan, nggak mau ada orang yang menuduh, memfitnah. Jangan harap Anda salah tempat. Kalau Anda berdakwah hanya untuk dipuji orang, salah tempat. Anda kalau sudah berdakwah berarti Anda harus siap dicaci, Anda siap diuji oleh Allah, Anda siap kehilangan apapun. Itu orang sudah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah yang maha kasih sayang kepada kita, semakin berdakwah semakin diberikan rezeki oleh Allah. Semakin berdakwah semakin berkorban, semakin ditambah fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gentar. Ada beberapa anak-anak yang lapor kita, Bib gimana ini kita dilaporkan polisi? Kenapa? Ini gara-gara buka majelis taklim. Ya sudah, suruh melaporkan. Alhamdulillah. Karena masalahnya pandemi, ya sudah, kita tidak keluar daripada peraturan Covid. Tidak boleh lebih daripada 30 orang. Sudah kita laksanakan. Harus pakai masker kita laksanakan, ukur suhu kita laksanakan. Semua protokol kesehatan kita laksanakan. Masih ada orang yang melaporkan. Alhamdulillah.
kita sudah taat prokes, kita taat segala macam yang telah ditentukan negara ini. Mereka yang melaporkan kita, mereka yang usil, silahkan. Alhamdulillah tiap hari. Cuman saya ini kasihan. Kenapa sih Anda menjadi bagiannya Abu Lahab ini? Hah? Anda kalau seandainya Anda hidup di zaman Rasulullah, Anda yang memerankan perannya Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Anda hidup di zamannya Nabi Musa, Anda menjadi perannya Fir'aun. Nah, sekarang di zaman ini kita yang berdakwah, kita yang ngaji, kita memerankan perannya Rasulullah. Dia telah memerankan perannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Faliyadzubillah min dzalik. Saya cuman kasihan orang-orang yang mengganggu dakwah kita, yang mengganggu, kasihan. Kalau saya berbahagia dengan keadaan ini ya, saya berbahagia, kita semua berbahagia. Namun dalam doa, kasihan Anda ini. Allah kok mentakdir Anda orang yang menjadi orang seperti itu, berperan di dunia ini menjadi peran seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah tidak mencabut dan merubah peran kita sebagaimana peran ini kita yang pernah diperankan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tidak dirubah oleh Allah. Terus kita perankan perannya Rasulullah di muka bumi ini. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana janji, saya akan memberi kesempatan untuk orang-orang yang bertanya. Fadol, tidak lama. Silahkan yang mau ada pertanyaan apapun silahkan. Fadol, saya kasih waktu tidak ini ya, tidak lama. Fadol. Di Instagram live-nya Ridwan Tuban enggak live ini. Instagramnya Ridwan Tuban enggak ada. Live-nya di mana? Di Facebook. Oh, di YouTube sama Instagram Husain Baqil. Lainnya enggak ada lagi. Besok di Instagramnya itu Instagramnya Ridwan Tuban biar refreshing. Terus akun YouTube sudah ya, Facebook ya, coba diaplikasikan, beri kesempatan ikhwan yang fadhol yang mau bertanya. Ada pertanyaan dari YouTube? Tidak ada. Fadhol dari ikhwan yang ada di sini silahkan yang mau bertanya, fadhol. Sebelum saya melanjutkan materi. Li'anna talibal ilmi habibullah. Talabul ilm itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa ghazi waliullah. Orang yang jihad seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Wal kasibu sadiqullah. Orang yang berusaha adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah, orang kepercayaannya Allah. Ya, orang-orang yang bekerja sampai dia enggak meminta-minta, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang nuntut ilmu Rasulullah sampai dikawal ya. Kita nuntut ilmu, kita ini dikawal oleh ilmu tersebut. Man talabal ilma li ghairillah. Nuntut ilmu tetapi bukan untuk Allah. Untuk pintar debat, untuk dapat perhatian, untuk disenangi orang, dapat kedudukan. Li ghairillah. Lam yakhruj minad dunya, dan dia tidak akan mati, keluar dari dunia ini hatta ya'tiya alaihi ilmu fayakunu lillah. Wa man talabal ilma lillah fa huwa qasha'im nahara wal qa'imu lailah. Wa ana baban minal ilmi yata'allamuhu rajul khairun min an yakuna lahu Abu Gubaisun dhahaban fa'an faqahu fi sabilillahi ta'ala.
Barang siapa orang yang menuntut ilmu selain untuk Allah, untuk popularitas, dia sum'ah, maka dia tidak akan mati kecuali ilmu tersebut menyeret dia, memaksa dia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap ilmu tersebut tidak akan tinggal diam. Orang belajar ilmu itu seolah-olah mendapatkan jaminan dia akan mendapatkan hidayah dan jaminan husnul khatimah. Itu. Ya khair, tidak ada pertanyaan, ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.